शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके जो सब पे बहुत ही रहमता और बख्शिशां करने वाला है। सो अज दा सत्संग असीं शुरू करिए। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा है, अज जिन्हां दी वजह दे नाल असीं आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हां। सो सब तो पहला तो असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। और तुहानूं एक गल पुछांगे, तुसीं मुबारकां दित्तियां कि नहीं? क्योंकि दिया करो। जदों कोई अच्छा कर्म करता है, जदों इदां दा कोई काम करता है जिहदे च इस समाज का भला हुंदा है, संसार का भला हुंदा है, तो साडा सारे का फर्ज बनता है कि असीं उहनूं ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ 2 2.5 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਸ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੁੱਲ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੂਰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਨ, ਜਾਂ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੀਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਗੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੀਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜੀਓ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एक शायर ने भी बड़ा प्यारा लिखा है कि जहां जिक्र हबीब होता है खुदा उनके करीब होता है, कि जिथे वो परमात्मा दा या उहदे प्यारियां दा जिक्र कीता जावे, उन्हां नूं याद कीता जावे, तां फिर ओहदी किरपा, ओहदी रहमत, ओहदी बख्शिश, ओ परमात्मा उत्थे भी करीब हो जाता है, वो नेड़े हो जाता है। क्योंकि तुसीं आप सोच के देखो कि तुहाडा कोई फैमिली मैंबर बाहर बैठा होवे ना, पर जिद्दां ही तुसीं ओहदी कोई गल करोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ प्यारिया सुन ले कि जे तू मेरी गल करता है या मेरे प्यारिया की गल करता है तो मेरी बेशक कोई तस्वीर नहीं, पर मेरी रहमत तेरे तक जरूर पहुंच जाती है। इसलिए अज इस परिवार की वजह के नाल सानू मौका मिलिया है अपनी तार नूं, अपनी सुरती नूं उस परमात्मा प्रभु के नाल जोड़न दा। सो इस सत्संग नूं अगे लैके चलीए। उस तो पहला इस परिवार वास्ते उस मालिक दे चरनां च आओ सारे रल के अरदास बेनती करिए। क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि जिहड़ा ये आनंद जिहदे करके सानू मिल रहा है, ते साडा फर्ज है उहदे वास्ते अरदास बेनती भी जरूर करिए। और की बेनती करनी है कि मालिक इस परिवार नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल हमेशा भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया आवे। और जिस तरह अज इन्होंने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, इदां ही इस परिवार च खुशियां आंदियां ही रहन, पूरे खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन, तो सानू सारिआं नूं इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के बेनती करो, क्योंकि जो संगत रल के बेनती अरदास करती है तो कभी व्यर्थ नहीं जाती।
ਕਰਤੀ ਬੇਨਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਮਾਈਲ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ, ਅਸਲੀ ਧਨ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਧਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ। ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਇਆ ਸਿਹਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਏਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਮਰ ਦਰਦ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੈਰ ਕਰ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ, ਕਸਰਤ ਕਰ, ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਧਨ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਦਮ ਤਾਂ ਉਠਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਟੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਐ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੋ फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, हर मुश्किल का हल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं,
उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का मुर्शिद से ही हल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, पर हर मुश्किल का हल मिलता है। इसलिए समझ लेना सारे कि किसी भी फल को प्राप्त करने वास्ते कि एक किसान बैठा बैठा सोचे या एक माली बैठा बैठा सोचे कि मेरी जमीन में फसल आ जाएगी या मेरे बाग में फुल आ जाएंगे, तो हाले बीज बोया नहीं, कर्म किया नहीं, तो सोचने नाल फसल नहीं आनी। अगर वो चाहता है फसल लियानी, तो जेड़ी फसल लियानी चाहता फिर कर्म भी वही, बीज भी वही बोना पैना है। इसलिए समझना जरा सारे, ताही कहते कर्म करो तो फल मिलता है। अज हुंदा की है कि बंदा फल तो पाना चाहता है, बंदा फल तो पाना चाहता, पर कर्म करन नूं बंदा तैयार नहीं। जिदा कहते ना नथू लाल, ओनू थोड़ी फैट ज्यादा हो गई, मोटा ज्यादा हो गया, तो एक दिन डॉक्टर दे कोल चला गया। तो डॉक्टर नूं जाके कहता कि डॉक्टर साहब आ मैनू साह बड़ा चढ़न लग गया है, 4 कदम तुरदा मैनू साह चढ़न लग जाता है, या दिल मेरा तेजी नाल धड़कना शुरू कर दिंदा है। डॉक्टर ने जदों हालत देखी तो देखा कि नथू लाल जी तुहाडा वजन ही 120 क्विंटल है। हुण इन्ना भारा वजन, 4 कदम तुरोगे तो साही चढ़ना है, थोड़ा इनू कंट्रोल करना पैना है, नहीं तो अगे तो अगे हालात बिगड़ने ही है। नथू लाल कहते दसो की कंट्रोल करा, मैं की करा? तो उसने डॉक्टर ने कहा कि फिर नथू लाल जी इदा है कि कोई ना कोई गेम खेलनी शुरू करो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, या कोई दौड़ना शुरू करो, कोई गेम खेलनी शुरू करो ताकि तुहाडी सेहत फिट हो। हुण नथू लाल गया डॉक्टर दे कहण ते, ठीक है डॉक्टर साहब मैं गेम खेलनी शुरू करदा, कुछ ना कुछ मैं करदा है, अपनी हेल्थ वास्ते करना ही पैना है। हुण गया 2 महीने बाद वापस आया, जदों हुण डॉक्टर को आया तो डॉक्टर देख के हैरान, वजन तो 120 तो 25 हो गया, मोटापा होर वध गया। डॉक्टर कहता कमाल दी गल है, मैं तुहानू 2 महीने पहला सलाह दित्ती सी कोई गेम खेलनी शुरू करो, और तुसीं खेलनी शुरू की कि नहीं? नथू लाल कहता की फायदा डॉक्टर साहब, 3-3 घंटे गेम खेल के देख लिया, वजन तो फिर वधदा जांदा है। कहते किहड़ी गेम खेली? कहता जी मैं फुटबॉल खेलना शुरू किया। कहते कमाल दी गल है, फुटबॉल खेलना शुरू किया, वजन घटिया क्यों नहीं? तुसीं कित्थे खेलिया फुटबॉल? कहता जी मोबाइल ते। हुण मोबाइल ते फुटबॉल खेलण दे नाल, क्योंकि गेम तो मोबाइल ते भी हुंदी है, अज तुसीं तां ही देखदे ना कि पहले समय च अज तो 20-25-30 साल पहला दे बच्चों नूं देखो, वो किदां दौड़दे सी, कदी खेतां च, कदी पेड़ां ते चढ़दे सी, कदी कुछ करदे सी, और अजकल बच्चे बस मोबाइल लेके बह जांदे, उत्थे लगे रहिंदे। और फिर उन्हां बच्चों की फिटनेस विच और अज दे बच्चों की फिटनेस विच जमीन आसमान का फर्क है। अज बच्चे नूं माड़ी जी ठंड हुंदी है तो जुकाम बुखार बड़ी जल्दी हो जाता है, तो वो बच्चे उस समय दे बच्चे वो सर्दी विच उदां ही घुमदे रहिंदे नंगे पैरी, तां भी नहीं कुछ हुंदा सी। ये तो कभी देख लेना तुसीं, आ हुणे ही बहुता पिछे की जाना, हुणे तुसीं देखोगे कि लागे शागे कोई झुग्गियां वाले दे बच्चे है ना, जिहड़े बेचारे जिन्हां कोल घर भी है नहीं, वो झुग्गी पा के रहिंदे है, उन्हां दे बच्चे कल्ली कमीज पा के धुंद 'च खड़े हुंदे है, और तां भी फिट हुंदे है। तो अपने बच्चों ने 4-4 स्वेटर पाते, बेटा बाहर ना जाई, सर्दी लग जानी, जुकाम हो जाना तेनों, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम इन्ना कमजोर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अज बच्चे शरीर तो मेहनत घट करते हैं, तो बस बैठ के या टीवी देख लिया, मोबाइल ते गेमां खेल लिया, खा ले चिप्स खा ले, या इदां दियां कोक पी ले, इदां दियां उल्टियां सीधियां चीज़ां खा के बंदा अपने अंदरली जिहड़ी इम्यूनिटी शक्ति हुंदी है, शरीर नूं तंदुरुस्त रखण वाली शक्ति हुंदी है, उहनूं बंदा खत्म कर लैंदा है। इसलिए समझना जरा सारे, ताही कहते कि कोई भी चीज हासिल करनी है तो कर्म करना पैना। ये नहीं कि जे मैं मोटा आ तो पतला होने वास्ते तो कर्म कोई करा ना तो अपने आप ही हो जाए। जब बंदा कहे ना वो मेरी जगह जिम तू जाया ताकि मैं पतला हो जाऊँ, तो इदा नहीं होता। समझते हो कि नहीं? जे इदा होंदा होवे तो बंदा दिहाड़ीदार रख लवे कोई कि लै भी तेनू 10 दिहाड़ियां दे देवांगे, एक्सरसाइज करिया जाके ताकि असर मैनू होवे। नहीं, जे सानू कुछ चाहिदा है तो उहदे वास्ते मेहनत भी किहनू करनी पैनी है? सानू करनी पैनी है। अज इंसान की है, अज इंसान की सोच ये है कि मैनू कुछ ना करना पवे, बस जो करना है जिदा फर्ज करो। एक बच्चा सोचता है काश मेरा डैडी ज्यादा कमांदा तो अज मैनू आह हालात दिन ना देखने पैंदे, मेरे को आ मोबाइल होंदा, मेरे को आ गड्डी हुंदी, पर की करा मेरा डैडी कमांदा नहीं। हुण इदां दी सोच ना रख, बल्कि ये सोच जरा हुण गौर करना, जिदा इत्थे दसांगे ये पॉइंट तुसीं दिल ते लिख लेना है कि 2 तरह के बच्चे हुंदे है। एक बच्चा बह के सोच रहा है तो कोई पूछता है उसनू बेटा की सोच रहा है? मैं सोचदा काश मेरा डैडी अमीर हुंदा तो मैं ऐश करनी सी,
मेरे को वधिया गड्डी होनी सी, वधिया घर होना सी, काश मेरा डैडी ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ मैं ऐश करनी सी। पर की करा, मेरा डैडी गरीब है, इसलिए साइकिल ते घूमना पै रहा है। हुण एक दूजा बच्चा है, वो भी साइकिल ते घूम रहा, पर बैठा वो भी सोच रहा है। कोई पूछता है बेटा तू की सोच रहा है, कि तू भी यही सोच रहा है कि काश मेरा डैडी अमीर हुंदा तो मैं ऐश करनी सी। तुम भी यही सोच रहे हो? कहंदा नहीं, मैं ये सोच रहा हाँ कि मैं अगे जाके इन्ना अमीर बनना है, इन्नी मेहनत करनी कि अपने माँ बाप को ऐश करानी, अपने माँ बाप को ऐश करानी। हुण कितना फर्क है, एक बंदा कहंदा ओ करे तो मैं ऐश करा, एक कहंदा मैं इन्नी मेहनत करा कि मैं दूजियां नूं ऐश करा। हुण जेड़ा ये सोच रखेगा ना कि मैं मेहनत करा, कामयाबी ओही होएगा। समझदे हो? क्योंकि एक कहानी बच्चों की किताब ते आंदी है, तुसीं कई बार शायद सुनी होवे या नहीं सुनी हो, पर इत्थे सुनाना चाहांगे कि कहंदे एक ना खेत दे विच पेड़ सी, वो पेड़ दे उपर एक चिड़ी और चिड़ा आलना पा के रहिंदे सी, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਿੜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਨਾ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲ ਬੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਮੈਂ ਕੱਲ बढ़ा देना है, कल बढ़ा देना है। तो स्वामी मैं ये सोच के चिंतित है कि जो उन्हें पेड़ बढ़ाता तो मेरा और बच्चों का की बनेगा, बच्चों का की बनेगा, बच्चे हाले छोटे उड़ सकते नहीं। तो चिड़े ने कहा, उन्हें कहा की सी? वो कहता कोई नहीं, कल नूं बढ़ा देना है। कहते फिक्र ना कर, फिर टेंशन ना ले, चिंता ना कर, आराम ना बैठी रह, कुछ नहीं हुंदा। हुण चिड़ा अगले दिन सवेरे उठ गया दाना लैण वास्ते, चिड़ी ने अपने बच्चों की रक्षा करनी थी, उत्थे रही, पर चिड़ी टेंशन लेंदी रही, सारा दिन होया कुछ नहीं। शाम को फिर जो चिड़ा आया तो फिर देखा कि चिड़ी थोड़ी फिर परेशान है। कहते की गल हो गई, पेड़ तो सलामत है, हुण तू परेशान क्यों है? वो कहती दरअसल अज फिर वो आया सी खेत का मालिक, मैं तो सारा दिन टेंशन च रही कि किते हुण ना पेड़ बढ़ देवे, हुण ना बढ़ देवे, पर कुछ नहीं होया। पर शाम को आके की कहंदा कि ओहो अज तो बढ़ नहीं होया, पर कल नूं मैं मजदूरां नूं बुला के इहनूं वढ ही देना है। हुण चिड़े नूं कहण लगी स्वामी हुण तां उन्हां कल नूं मजदूर बुला के वढ ही देना है। वो चिड़ा कहता फिक्र ना कर, टेंशन ना ले, कुछ नहीं, कल भी कुछ नहीं होना, तू बेफिक्र रह। एवं तू फिक्र करी जाती है, कल की फिक्र करी जाती, होया कुछ? और तुहानू भी कहांगे, बंदा भी एवं फिक्र करता रहता है, हाय किते आ ना हो जाए, हाय किते ओ ना हो जाए। और ये सोच सोच के हुंदा कुछ भी नहीं है, पर सोच सोच के वो जो टाइम हुंदा है खुशी नाल गुजर सकता है, वो टेंशन नाल गुजार के मजे ही खराब कर लेता बंदा। कई बार देखिए ना घर च कोई फंक्शन हुंदा है, ब्याह शादी का फंक्शन हुंदा है, तो टाइम आनंद लैण दा हुंदा है, खुशी नाल वो टाइम नूं स्पेंड करन दा हुंदा कि फैमिली च बैठिए खुशी दे नाल वो करिए। पर बंदा की हाय किते आ कमी ना आ जावे, ओ कमी ना आ जावे, वो कमियां बारे सोचदा सोचदा बंदा पूरा आनंद वो फंक्शन दा ले ही नहीं पांदा। बाद चों कहंदा ले मैं तां एवं डरदा सी, सब कुछ तो हो गया, पर वो सब कुछ तो होना ही है, क्योंकि जे तैनूं अपने मालिक ते यकीन है, रब ते यकीन है, तो फिर होना तो है ही सब कुछ अच्छा। तू चिंता ना कर, तू विश्वास रख कि जिथे मेरा मालिक है उत्थे सब कुछ है। मैं इन्हां पलां दा मजा लेना, हाँ ध्यान जरूर रखना है, मैं ये भी नहीं कि बेफिक्र जा होके बह जाना, ध्यान जरूर रखना है। जिद्दां हुण तुसीं गड्डी दा सफर करदे हो, ध्यान जरूर रखना है कि पेट्रोल कितना रह गया, गड्डियां टायरां च हवा ठीक है या नहीं, पर यह टेंशन नहीं लेनी हाय कि अगे एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय कि अगे एक्सीडेंट ना हो जाए। इदां दी सोच रखोगे तो डर डर के सफर होएगा, मजा ले ही नहीं पाओगे। ध्यान जरूर रखो पर डरो ना, यकीन रखो कि जिस रब ने मैनू पैदा किया मैनू सही सलामत मंजिल तक भी लेके जाएगा, मैं आनंद लेना है। सो ध्यान रखना गल होर हुंदी है, तो चिंता करी जाना, टेंशन ले जाना गल होर हुंदी है। हुण एक मूर्खता हुंदी है कि बंदा कहंदा रब ने सही सलामत ले ही जाना, मैनू तेल पवाउण दी लोड़ की है, मैनू हवा चेक करने की लोड़ की है, रब आपे ले जाएगा। ये मूर्खता है, बोलो समझदे हो? क्योंकि जिथे सानू चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है वो रखिए, पर जिथे सानू पता कि आने वाला समा मेरे हाथ च नहीं है, वो मेरे रब के हाथ च है, तो उत्थे उत्ते विश्वास रखा कि जिहड़ी चीज मेरे रब के हाथ च है वो मेरे वास्ते माड़ी कदी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरा प्यारा है, मेरा पिता है, और पिता के हाथ च कोई चीज होवे तो बच्चे वास्ते अच्छी होएगी, माड़ी नहीं। पर बंदा की है, बंदा टेंशन पता नहीं की बनेगा की बनेगा, तो फिर वही गल हो जाती है कि फिर रब भी देख लैंदा कि इहदे अंदर विश्वास
ਥੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਏਸੀ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵਧਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਏਸੀ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਘਟਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 22 23 ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਵੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ? 20 ਸਟੂਡੈਂਟ। 20 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਕਿ 10-10 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 20 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਏ, 10-10 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਤੇ 20 ਸਵਾਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ 10 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਲਿਸਟ ਦੂਜੇ 10 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 10 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਜੇ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੇਲ ਹੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਉੱਡੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਹੀ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ ਮੇਰੀ, ਕੁੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਖੁੰਖਾਰ ਕਾਤਲ ਕੇ 100 ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੱਛਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆਉ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸੱਚੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਬਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉੱਪਰ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਬਲ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਆਪੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਬਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਬਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਠੰਡੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਬਲਾਂ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਵੀ ਨਾ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਘੱਟ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ 4 ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਲਾਰਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਤਨ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਲਾਰੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਕੋਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਊਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾੜ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤੋੜੀ ਇਹਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਤਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲਹਿਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਦੇਖਿਆ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੱਲ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ? 20। 10 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਔਖੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਨ ਨਾਲ
ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਐਦਾਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੋੜਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸਹਿਮ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਡਰੇਗਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਡਰੇਗਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਹੱਸ ਕੇ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣਾ। ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ, ਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪੜਨ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਪੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਗੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਪੜਨ ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਰਤਨ ਲਵੇ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਵਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਧ ਪਾਤਾ, ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹੇ ਬਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਖੀਰ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਰਤਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਬੱਚਾ ਗਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਨਾ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਕਾ ਇਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਬੱਚਾ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਗੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਇਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਲਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਡਰਾ ਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ। ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 10 ਡੰਡ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਣਨੀ, ਪਰ ਰੋਜ਼ 10 ਡੰਡ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੱਗਣਾ 10 ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ 10 ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਭਾਵੇਂ 10-10 ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਣ ਲੱਖਾਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਗਏ, ਜੋੜਦੇ ਗਏ, ਜੋੜਦੇ ਗਏ, ਜੋੜਦੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਡੋਮੀਨੋ ਇਫੈਕਟ।
ਡੋਮੀਨੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡੋਮੀਨੋ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੀਨੋ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਉਹ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦੇ 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 ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਮੀਨੋ ਇਫੈਕਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਵੱਧਦੇ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ? ਮਿਸਿਸਿਪੀ। ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਵ ਸੀ। ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਵ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਂਵ ਉਸ ਨਦੀ ਤੇ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਾਂਵ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਧਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਾਂਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ। ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਲੈ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਛੇਦ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਛੇਦ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਦਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਸਜਾਵਟ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਛੇਦ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਛੇਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਦ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਗਾਂਵ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਛੇਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਟਿਪ 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 ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੋਟ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟ ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਹਤਰ 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 ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮੀ ਸੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਕਮੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬੁਰਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਦਵਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ
ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਚਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ, ਅਗਰ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, 20 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਗਰ 5 ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਸ ਹੈ, ਜੇ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਲ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਦੋ। ਕਈ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਮ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਬੜੇ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਆ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਤੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਕਿਲੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 10 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 10 ਕਿਲੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈਲਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ, ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਦੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੇ 5ਵੀਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਯਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ 0 ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਥ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੜਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚਲਾਣੀ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਠਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਆਉਂਦਾ, ਆਲ ਇਜ਼, ਕੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵਿਗੜਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ, ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ? ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ। ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੱਪ ਲੰਘਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੱਪ ਲੰਘਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਸੱਪ, ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਪ ਤਾਂ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਆ ਮੋੜ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲੰਘਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਨ ਸੱਪ ਨੇ ਲਈ। ਸੱਪ ਤਾਂ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਸੱਪ ਡੰਗਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਨ ਸੱਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਸੱਪ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਡਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਪੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰਨਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਲਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ? ਮੀਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਇਹ ਮੀਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਲਥ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, 8 ਘੰਟੇ, 9 ਘੰਟੇ, 10 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ? ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹੈਲਥ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਹੈਲਦੀ ਕਰਾਂ। ਹੈਲਦੀ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਆਦਤ ਬਣਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਹਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਾਂ, ਪੈਸਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਜੋੜ ਵੀ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਗਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਜੁੜਿਆ, ਸਿਹਤ ਗਵਾ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 10 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਧਨ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਧਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਦੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੰਗੇ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਾ ਐ ਨੂੰ। ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ, ਖੁਸ਼ ਬੜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਜੀ ਰੁਚੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਏ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਗ ਜੀ ਲੱਗਾ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਦੰਦ ਕੱਢੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪਏਗਾ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈਲਥ ਵੀ ਮੈਂ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤਾੜੀ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੋ ਫਲ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਆਜ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਕਰ, ਅੱਜ ਕਰੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਵਧਾ ਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਰੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਵਾਵਣ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੀਸਰਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਧਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ, सबर शुक्र विश्वास जिसके अंदर है सभी साहिब उसके पास। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 6 ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 6 ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ 6 ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ 6 ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਆਏਗਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੂਰਜ ਚੜੇਗਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ 6 ਗੁਣ ਹੈ? 6 ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ, प्रेम हो। जरा गौर कर। और तीन दसे सच्चाई, निमरता, प्रेम, ये 3। फिर सबर, शुक्र, विश्वास, अगले 3 गुण है। जिसके अंदर है सभी साहिब उसके पास। हुण पहली गल आ जी है सच्चाई,
ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਦੇ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ 6 ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ 6 ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ, ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖਣ ਚੱਲਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਤਸੰਗ, ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਦਿਖਾਵਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੀ ਬੰਦਾ ਘਟਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫੀ, ਸ਼ੱਕਰ, ਲੱਡੂ, ਗੁੜ ਥਾਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋ ਲੈ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਗੁੜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿਠਾਸ ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਗੁੜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਤਮ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੋਤਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਐ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮਾਲਿਕ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗੀ ਨਿਕਲ ਬਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੋ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ जिसके पास जे है सभी साहिब उनके, कि ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ 6 ਗੁਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕਚਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਚਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨੂਰ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਝਲਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਬਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿ ਸਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਬਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा। ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ, 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਿਕੜੀ ਹੱਥ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ, ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਚੇ ਰੁਖੜਾ, ਰੁੱਤ ਆਏ ਫਲ ਹੋਏ। ਮਾਲੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਫਲ ਤਾਂ ਰੁੱਤ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਆਣ ਤੇ ਫਲ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਫਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਣ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸੋਚੇ ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ, ਸੱਚਾਈ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਝੂਠ
नहीं। निम्रता अंदर ले आनी है, अहंकार नहीं। और सब्र करना है, जल्दबाजी नहीं। शुक्र करना है, शिकवा या शिकायत नहीं। और आखिरी गुण विश्वास करना है, शंका नहीं। समझ दो की करना है, विश्वास पैदा करना है अपने अंदर कि दुनिया कुछ भी कवे, संसार कुछ भी कवे, मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है। विश्वास करना है, शंका नहीं। क्योंकि शंका करके असी अपने कनैक्शन तोड़ लेंगे। जिद्दां बंदा कहता ना कि टैलीफोन का कनैक्शन है, तो हुण बंदा समझ लो कि जे मोबाइल नूं फ्लाइट मोड ते ला देवे तो कनैक्शन ही कटिया जाता है, फिर गल हुंदी नहीं है। इत्थे जदों शंका साडे अंदर आ जाती तो असी जिहड़ा परमात्मा तक साडी आवाज पहुंचनी हुंदी ना, असी वो कनैक्शन अपने हत्थी बंद कर दिंदे हैं। बोलो समझदे हो? इसलिए अज तो यह कहना शुरू करो कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, जे मुश्किल भी है तां भी विश्वास नाल यह कहना है, मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है, वो मैनू हर मुश्किल चों बचाएगा, वो मैनू हर दुख तो बचाएगा, वो मैनू तंदुरुस्ती देगा, वो मैनू खुशियां देगा, मैनू कामयाबी देगा, मैनू सफलता देगा, क्योंकि मैनू अपने पैदा करने वाले मालिक ते पूरा विश्वास है। जिद्दां एक बच्चे नू पता हुंदा है कि मेरा पिता है मेरे नाल, वो अपने बाप की उंगली फड़ के पूरा मजा लेंदा है। इसी तरह तुसी भी अपने मालिक के विश्वास की उंगली फड़ लो कि मालिक मैं फड़ लिया तेरा हाथ, और मैनू विश्वास है कि तू मेरा राखा, हर जगह तू मेरे नाल, मैनू यकीन है, मैनू विश्वास। बोलो रखोगे कि नहीं? इन्ना करन दे नाल ही अगर ये 6 गुण तुसी अपने अंदर पैदा कर लवो तां जिद्दां दस्सिया, सच्चाई, निम्रता, प्रेम हो, सबर, शुक्र, विश्वास, जिसके अंदर है सभी साहिब उसके, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਏਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? क्योंकि तू बंदा है, वो खुदा है, उसे खोजने तू कहां जाएगा। जे तुसी सोचो मैं रब नूं लभ लवां, कित्थे लभण जाओगे ਉਹਨੂੰ? ਜੇ ਉਹ ਲੁਕਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? क्योंकि तू बंदा है, वो खुदा है, उसे खोजने तू कहां जाएगा। ओ दिल में प्रेम का दीपक जला, खुदा खुद तुझे ढूंढता चला आएगा। अपने दिल नूं प्रेम के प्रकाश ना भर लो तो तुहानू किते जान की लोड़ नहीं, रब आपे आ जाएगा तुहाडे कोल। कि वो बैठा है जिन प्रेम की, वो बैठा मेरा प्यारा, क्योंकि प्यारियां कोल महबूब आपे पहुंच जाता है। समझ आ गई नहीं? इसलिए अज तो एक गुण अपने अंदर पैदा करने, और असीं उम्मीद करांगे कि जे असीं एक गुणा बारे चर्चा की तो तुसीं इहनूं अपनाउण दी, अपने अंदर पैदा करने की कोशिश भी जरूर करोगे। बोलो करोगे कि नहीं? और जिद्दां दस्सिया स्टूडेंटां बारे कि जिहनूं विश्वास सी कि प्रोफैसर नाल खड़ा है और ये सवाल सौखे है, फिर उन्होंने हल भी कर लिया, पास भी हो गए। तो जिन्होंने सी काम बड़ा औखा है, कोई मदद करने वाला है नहीं, वो फेल ही हो गए सारे। हुण तुसीं जीवन च फेल होना कि पास? की होना चाहते हो? आवाज घट आई है, साडा गला बैठा हुआ है, पर फिर भी ये देखो कितना उच्चा बोल रहे हैं। तो तुहाडे गले तो ठीक है ना, उच्ची कह दो की होना चाहते हो? पास होना चाहते हो ना? तो फिर तुसी भी दो चीज़ों का ख्याल रखना कि जीवन में मुश्किल जिद्दां दी मर्जी होवे, हालात जिद्दां दे मर्जी होने, विश्वास रखना है कि मेरा मालिक मेरे नाल है और कोई मुश्किल बड़ी नहीं है, कोई बीमारी बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल है, उसदी रहमत बहुत बड़ी है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, और नाले भी कहना है मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। विश्वास ना किया ना, फिर जाओ मालिक तुहाडे नाल ही है हमेशा। खुश रहो हमेशा, आनंद लो हमेशा। और ये जो तुहानू नियम दसे है मालिक ताकत देवे तुहानू कि ये नियमां नू अपने जीवन च उतार के अपना के इन्हां ते चल के तुसी अपने जीवन नू, अपनी जिंदगी नू सफल बना सको।
ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਰ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।